नमस्कार। आउ थे मु आपण मानकु आम भाई भौणी मानकु आम श्रोता मानकु आम ओडिया संस्कृत पाठku स्वागत करुअछि। मु विशेष भाव में धन्यवाद जनाउछि जेते श्रोता जेते भाई भौणी माने आम ओडिया संस्कृत पाठku देखुछंती। यह होची एक अंतर्जातिक ओडिया संस्कृत पाठ बा लेसन स्टडी। यह एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो द्वारा प्रस्तुत करा जाउछि एडवेंटिस्ट मीडिया ठो। बंधु मु आशा करुछि कि आम एही ओडिया संस्कृत पाठ आपण मानकु आध्यात्मिक रूपे, मानसिक रूपे, शारीरिक रूपे, बौद्धिक रूपे बहुत लाभजनक होछि। आउ आपणक संपर्क और परमेश्वर ठारे एक घनिष्ठ रूपे गठित होछि यह मु आशा करुछि। चलंतु विलंब न करी एही सप्ताह पाठ आमे आरंभ करिबा। एही सप्ताह पाठ होछि भविष्यवाणी पाई भित्ति मूल बा भित्ति भूमि बा भविष्य पाई मूल दुआ। बंधु चलंतु एई जो भविष्य पाई भित्ति भूमि बा मूल दुआ विषय आज आमे किछि आलोचना करिबा। ताहा पूर्वे चलंतु निजको समर्पण करी सही सदाप्रभु परमेश्वर नाम रे आमे प्रार्थना करिबा। हे आम्भ मानक सर्वज्ञानी दयामय अंतर्जमे सर्वशक्ति परमेश्वर, वर्तमान आमे ओडिया संस्कृत पाठ पढ़िबा को जाउअछु। यह बुझिबा पाई, यह जानिबा पाई अमानक बुद्धि रे, ज्ञान रे, शक्ति रे परिपूर्ण कर। आम पाप सबू तुम सही बहुमूल्य रक्तरे परिष्कार रूपे धोई दियो, जेपरिकी आमे विनष्ट न होई स्वर्ग राज्य जाई पारिबु। विशेष भाव में वर्तमान जो सबस्कुल लेसन आमे पढ़िबा को जाउअछु, देखिबा को जाउअछु, यह बुझिबा पाई हमको ज्ञान रे, बुद्धि रे परिपूर्ण कर। ए छोट प्रार्थना यीशु को नाम में मांगुछि, सुनि ग्रहण कर। आमेन। बंधु भविष्यवाणी पाई भित्ति भूमि बा भविष्यवाणी पाई मूल दुआ। आम जो एही सप्ताह स्वर्ण पद निया जाई अछि जिसाया पुस्तक 6-8। से जिसाया पुस्तक 6 तार 8 रे आमे देखुअछु जिसाया भविष्य भक्त किपरि परमेश्वर आह्वान को निजको दियंती, निजको कहंती कि मु अछि मते पठाओ। एतिउतारे मु कहा को पठाइबी एही परि जिसा भविष्य वक्ता सुनिले ओ किए आम मानक पाई जीव। एही परि दुईटा प्रश्न से सुनिले। कहा ठारू? प्रभु ठारू। कि प्रभु को एही रब मु सुनिली। किए? जिसा भविष्य भक्त कहते कि एई जो रब बा एई जो स्वर मु सुनिली। से स्वर कौन? मु कहा को पठाइबी आउ आंभ मानक पाई जीव किए? तेबे जिसा भविष्य भक्त कहती तेबे मु कहली मु अच्छी मते पठाओ। जिसा 6-8 एथि उतारे मु कहा को पठाइबी ओ किए अमानक पाए जीव? प्रभुंकर एही रब मु सुनिली तेबे मु कहली मु अच्छी मते पठाओ। बंधु परमेश्वरंक विश्व
ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଶାସନ କରିବାର ଅଧିକାର ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ପଦ୍ଧତି ଅଛି, ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଅଛି, ଯାହାକି ଆମେ ପ୍ରକାଶିତ ତାର 4:11 ପାଉଅଛୁ। ଏବଂ ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଧାର୍ମିକ ଚରିତ୍ର ଆମେ ଆବିଷ୍କାର କରିବା। ତା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ଯେ ଆରମ୍ଭ କରୁ ଯେ କି ପାପୀ ମନୁଷ୍ୟ ମାନେ କିପରି ଏବଂ କାହିଁକି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମହିମାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୁଅନ୍ତି। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ପାଠକୁ ଯିବା। ଏହି ପ୍ରଥମ ପାଠରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ମୁଁ ଏଠାରେ ଅଛି, ମୋତେ ପଠାଅ। ଯେପରିକି ଆମ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣୀୟ ପଦରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ଯିଶାୟ ଭବିଷ୍ୟତ ଭକ୍ତ କହନ୍ତି କି ମୁଁ ଏଠାରେ ଅଛି, ହେ ପରମେଶ୍ୱର ମୁଁ ଏଠାରେ ଅଛି ଆଉ ମୋତେ ପଠାଅ। ଯେବେ ଯିଶାୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସିଂହାସନ ଉପସ୍ଥିତିର ଚମତ୍କାର ଦର୍ଶନ ଦେଖିଲେ, ସେହି ବିଷୟରେ ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ଭାବରେ ସଚେତନ କଲେ। ସେ କହିଲେ ଏହିପରି, ତେବେ ମୁଁ କହିଲି, ହାୟ ହାୟ, ମୁଁ ନଷ୍ଟ ହେଲି, କାରଣ ମୁଁ ଅଶୁଚି ଓଷ୍ଠଧାର ବିଶିଷ୍ଟ ମନୁଷ୍ୟ ଓ ମୁଁ ଅଶୁଚି ଓଷ୍ଠଧାର ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରୁଅଛି। ତଥାପି ମୋର ଚକ୍ଷୁ ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ ରାଜାକୁ ଦେଖିଅଛି। ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ କି ଯିଶାୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଯେବେ ସେହି ସିଂହାସନକୁ ଦେଖନ୍ତି, ସେ ନିଜେ ଚିତ୍କାର କରି କହନ୍ତି କି ମୁଁ ଜଣେ ଅଶୁଚି ବ୍ୟକ୍ତି, ମୁଁ ଜଣେ ଅଶୁଚି ଲୋକ, ଯାହାକି ମୁଁ ଅଶୁଚି ଗୋଷ୍ଠୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟସ୍ଥରେ ବାସ କରୁଛି। ଯଦିଓ ବା ମୁଁ ଜଣେ ପାପୀ, ଯଦିଓ ବା ମୁଁ ଏକ ପାପୀମୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରୁଛି, ମାତ୍ର ମୁଁ ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସିଂହାସନ ଦେଖୁଅଛି ବୋଲି ସେ କହନ୍ତି। ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ହଠାତ୍ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚ ଯାଏ, ତେବେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଅନୁଭବ କରିବୁ, ଯେପରିକି ଯିଶାୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଅନୁଭବ କଲା। ଆଲୋକ ଆମର ସମସ୍ତ ବାହାନାକୁ ଦୂର କରିବାର ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଉଜ୍ଜଳ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁ ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ହଜି ଯାଇଛୁ। ସେହିପରି ଯିଶାୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଭବ ସେ କରୁଥିଲେ, ଯାହାକି ଆମେ ଯିଶାୟ 6:6-8 ଆମେ ଦେଖି ସାରିଛୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ଅଛି ତାହେଲେ ପଢନ୍ତୁ। ଏଠି ଯିଶାୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ପାପର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବିନଷ୍ଟ। ପାପର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁ। ଯେବେ ଆମେ ପାପ କରୁ, ତାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କି ଆମେ ମୃତ୍ୟୁ ଆଡକୁ ଗତି କରୁଛୁ। ଏଥିଯୋଗୁ ପାପର ଯୋଗୁ ମୃତ୍ୟୁ ବୋଲି, ପାପର ବେତନ ମୃତ୍ୟୁ ବୋଲି ସାଧୁ ପାଉଲ କହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପାପର ପରିଣାମ ପାଇଁ ଆମକୁ ଛାଡିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ପ୍ରେମର ଜଣେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ନିକଟକୁ ଆସିଲେ। ଏହି ସଭାର ଫଳାଫଳ କଣ ଥିଲା ଏବଂ କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମେ ଦେଖିବା। ବନ୍ଧୁ, ତାଙ୍କ ପାପ କ୍ଷମା କରାଯାଇଥିଲା ଯେବେ ସେ କହିଲେ କି ହାୟ, ମୁଁ ଜଣେ ପାପୀ ମଣିଷ, ମୁଁ ଜଣେ ପାପୀ ଗୋଷ୍ଠୀରୁ ଆସିଅଛି। ତେବେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କିପରି
ଭବିଷ୍ୟତ ଭକ୍ତ ଯିଶାୟଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମା କରାଗଲା ବୋଲି ଏବଂ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୋଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଯାହା ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ ବନ୍ଧୁ, ତାଙ୍କୁ ଜଗତର ପରମେଶ୍ୱର ଯେ କି ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତ କରିଲେ। ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଭାବରେ ଯାହା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ସାରା जो शब्द जो वाक्यर अर्थ होची ज्वलंत। जहनଙ୍କ सेवा कार्य विषय यीशुଙ୍କ वर्णना को ध्यान जदि आमे देबा, जहन लेखन्ति जहन 5:35 रे से लेखन्ति से जलुथिबा एवं उज्जवल दीप थिले बोली के यीशु एवं तुमे तांको आलोकरे आनंद करिवा पाए किछि समय पाए इच्छुक थिलो बोली जहन लेखन्ति। जदियो निश्चित भावरे जहन निजे जने पापी थिले, जहाकू अनुग्रह एवं परित्राण आवश्यकता थिला। तांकर सेवा कार्य सेही केवल जने जे अनुग्रह एवं परित्राण आनी पारिबे ताहा प्रति से इंकित करिथिला। बंधु चलंतु आमे आगको बढ़िबा। दुई जन केरोब जेते बेले ए जो मनुष्य एदन रे पाप कले आ पाप कला परे आदम हवा पाप कला परे से मानकु से एदन रु बाहर करागला। मन रखंतु आदि पुस्तक 3:22 रे आमे देखुछु कि आदम हवा को निश्चित भाव में एक दायित्व दिया जाइथिला, मात्र से दायित्व से माने से दायित्व को से माने हराई थिले। आउ से माने आशार एक प्रतीक प्रतिश्रुति मध्य थिले जे गोटे दिन से ही मनुष्य स्वर्ग रु पुनर्बार आसीबे। मनुष्य यार सुखद पथरु विताड़ित हेबा परे एदन उद्यान पृथ्वीर बहु दिन धरी रहिथिला बोली आमे देखुछु। आओ पतित जाति को दीर्घ समय धरी निर्दोषतारो गृह को देखिबा पाए अनुमति दिया जाइथिला। माने जेबे आदम हवा एदन बगीचारू बाहर करागले आउ सेही फाटकरे दुई केरुब को ठिया करागला, जेपरी कि मनुष्य आउ थरे से एदन भीतर को आसी सेही जीवनदायक वृक्षर फल न खाइब, से जीवनदायक वृक्ष को रक्षा करने निमंते परमेश्वर दुई केरुब को सेठी स्थापन कले, जेपरी कि आदम और आदम वंश से ही एदन भितर प्रवेश न करेंगे। ता बादे आमे भी देखुछु जे से एदन से समय स्वर्ग को निया जाई नथिला, बरं बहुत दीर्घ समय धरी से एदन से थिला। एथि जोगु आदमर संतान संतति जो ठारे आदम हवा थिले से स्थान को देखा पर से माने जाउथिले आउ सेठारे से माने पूजा करुथिले। बंधु सेमानक प्रवेश केवल जगुआली दूत मानक द्वारा प्रतिबंधित थिला बोली आमे देखुछु। आउ से स्वर्गर किरुबीम रक्षक द्वारा दिव्य महिमा प्रकाशित होइथिला। आदम एवं तांक पुत्र माने परमेश्वर को उपासना करिवा पाई एठा को आसुथिले। एठारे से माने सेही नियम प्रति आज्ञा पालन करिबाकू
ଓ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ନବୀକରଣ କରିବାକୁ ଯାହାର ଆଜ୍ଞା ସେମାନଙ୍କ ପିତାମାତା ମାନେ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଏଦନରୁ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲେ। ସେଇ ଏଦନକୁ ସେମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ସେଠି ସେମାନେ ଘୋଷଣା କରୁଥିଲେ ବୋଲି ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତିମ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିଫଳନରେ ଯେତେବେଳେ ଏକ ନୂତନ ସ୍ୱର୍ଗ ଏବଂ ନୂତନ ପୃଥିବୀ ହେବ, ଯାହାକି ଆମେ ପ୍ରକାଶିତ 21:1 ଦେଖୁଛୁ, ଯାହାକି ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ସେହି ନୂତନ ଏଦନରେ ଯେପରିକି ଆଦମ ହବା ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ, ଆମେ ସେହି ଅନୁଭବ ଏକ ନୂତନ ପୃଥିବୀରେ ଅନୁଭବ କରିବା। ଏହାକୁ ଆରମ୍ଭ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ମହିମାମୟ ଭାବରେ ସଜ୍ଜିତ କରାଯାଇଥିବା ଉଚିତ ବୋଲି ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ। ବନ୍ଧୁ, ବାଇବଲରେ କିରୁବ ମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମ ବଂଶାବଳୀ 13:6, ଗୀତ ସଂହିତା 80:8 ଏବଂ ଜିସାୟ 37:16, ସେଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସିଂହାସନ ସହିତ ଏଇ ଯୋଉ କିରୁବ ସେମାନେ ଜଡ଼ିତ ବୋଲି, ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ସଦାବେଳେ ରୁହନ୍ତି। ଆଉ ସେହି ସ୍ଥାନ ଯେଉଁ ମାନଙ୍କର ନାମ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ବୋଲେ, ବିଶେଷ କରି ତାଙ୍କ ସିଂହାସନ ସହିତ ଯାହା ହେଉଛି ସେହି ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠାରେ ଏଇ ଯୋଉ କିରୁବ ନାମ ମାନଙ୍କର ଘୋଷଣା କରାଯାଉଛି। ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାର ବିଫଳ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯେ ପ୍ରକାଶିତ 4:5 ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସିଂହାସନ ଉପସ୍ଥିତି ଥିବା 24 ଜଣ ପ୍ରାଚୀନ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ଗାନ, ଗୌରବ ଗାନ କରିବାର, ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଗାନ କରିବାର ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିବା। ଅଗ୍ନି ଜ୍ୱଳନ୍ତା ଅଙ୍ଗାର ପରି, ଯେପରିକି ଜିହିଜି କଲଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତିର ଏକ ପ୍ରଭାବ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହିତ ଉପସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଛି। ଏହା ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଏକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଶ୍ୟ ଥିଲା, ଯାହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଏହି ସମୟରେ ନିଜକୁ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚିଥିବାର ଦେଖିଥିଲେ, ତାହା ସହିତ ମେଲ ଖାଉଛି। ବନ୍ଧୁ, ମନୋନୀତ ଲୋକମାନେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦେଶରେ ନୁହେଁ ବରଂ ବାବୁଲୋନୀୟ ବନ୍ଦୀ ଦ୍ୱାରେ ଜିଜିକଲଙ୍କ ଅଧ୍ୟୟନ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖାଯାଇଥିଲା, ସେହି ଦୃଶ୍ୟ ଉପରକୁ ଚାହିଁଲେ ଏବଂ ସର୍ବ ପରିସ୍ଥିତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସିଂହାସନ ସେ ଦେଖିଲେ। ଆଉ ଅନ୍ୟ ସିଂହାସନ ଦେଖି ଦର୍ଶନ ସହିତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାନତା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତି ବା କରେ। ଜିହିଜିକଲ ଯେଉଁ ଜୀବିତ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଜହନଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ ଥିବା ଜୀବିତ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ପରି ସମାନ ମୁହଁ ଅଛି। ଆଉ ସେହି ମୁହଁ ହଉଛି ସିଂହ, ଚିଲ, ଏକ ବଳଦ ଏବଂ ଏକ ମନୁଷ୍ୟ। ସିଂହ, ଚିଲ, ବଳଦ, ମନୁଷ୍ୟ। ଜିଜିକଲଙ୍କ ପ୍ରାଥମିକ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ସେ କହନ୍ତି 4ଟି ମୁଖ ଥିବା ରହସ୍ୟମୟ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ନାମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଭାବରେ ନାମିତ ହୋଇନାହିଁ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କି ଅନ୍ୟ ଏକ ସିଂହାସନ କୋଠରୀ ଦୃଶ୍ୟରେ, ଯାହାକି ଆମେ ଜିହିଜିକଲ 10:1-11 ଯଦି ପଢିବା, ସେମାନଙ୍କୁ କେରୁବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଅଛି। ଏବଂ ଆମେ ଜିସାୟଙ୍କ ସରାଫ ଦର୍ଶନରୁ ଜଳୁଥିବା ଅଙ୍ଗାର ମଧ୍ୟ ପାଇଥାଉ।
ସେମାନେ ଜହନଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ମୁହଁକୁ ଅଂଶୀଦାର କରନ୍ତି, ଯାହା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କଲୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସିଂହାସନ ଦେଖେ, ନିୟମର ସାଧାରଣ ସିନ୍ଦୁକରେ ହେଉ, ଯାହା ମୂଷାଙ୍କ ସହିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ସ୍ଥାନ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା, ଯାହାକି ଆମେ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 25-22 ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କି ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ଥାନ ଥିଲା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ସ୍ଥାନ ଥିଲା ବୋଲି ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ। କିମ୍ବା ଭବିଷ୍ୟତ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ପ୍ରାଣ ମଗ୍ନ ଦର୍ଶନ, ଯେତେବେଳେ କିରୁବ ମାନେ ସର୍ବଦା ସେଠାରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସିଂହାସନ ସହିତ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ଜଡିତ। କିଏ? କିରୁବ ମାନେ। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ତାଙ୍କ ମହିମାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଆକାର ଦିଆଯାଇଅଛି। ଆମେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ନିର୍ମିତ ମାନବ ଜାତି ବିଷୟରେ କଥା ହେଉ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ଗୌରବମୟ ସିଂହାସନ ପାଖରେ ତୁରନ୍ତ ପୋଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଦୂତମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ କହୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିବା। ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ବନ୍ଧୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ନିଜ ନିଜ ସ୍ୱଜା କିମ୍ବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପତାକା ଉଡାଉଥିଲେ। ସେମାନେ କିଏ ଥିଲେ ତାହା ନିଶ୍ଚୟ କରିବା ପାଇଁ କି ଆମେ ଆମର ନିଜ ପତାକା ଉଡାଉ, ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ପରିଚୟ ଦଉଛି ଯେ ଆମେ କିଏ। ସେହିପରି ସ୍ୱଜା କିମ୍ବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପତାକା ଉଡାଉଥିଲେ ସେମାନେ କିଏ ନିଜକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ। ଶାସ୍ତ୍ର ଗୁଡିକର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପତାକାର କଣ ଥିଲା ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ପରମ୍ପରା ଅଛି, ଯାହାକି ଆମେ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 49 ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ 33 ଏହି ଯୋଉ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଜନଜାତି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ, ଯାହା 4ଟି କମ୍ପାସ ବିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ 4ଟି ମୁହଁ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ନିଯୁକ୍ତ କରେ। ଯେପରିକି ଫିଜିକାଲ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ସେ ଲେଖନ୍ତି, ଯହୂଦା ପତାକା ଥିଲା ସିଂହର ମୁଦ୍ରା, ରୁବେନର ପତାକା ଥିଲା ପୁରୁଷ କିମ୍ବା ମନୁଷ୍ୟ ମୁଣ୍ଡର ପ୍ରତିରୂପ, ଆଉ ଇଫ୍ରାଇମର ଗୋରୁର ଚିତ୍ର ଏବଂ ଦାନ ଏକ ଗୁରୁଡ ଚିତ୍ର ଧାରଣା କରିଥିଲା, ଯାହା ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ କହୁଛୁ ଇଗଲ। ତେଣୁ ଜିହିଜିକଲ ଦ୍ୱାରା ବର୍ଣ୍ଣିତ କେରୁବିମ ଉପରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିବା 4ଟି ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଏହି 4ଟି ମାନଦଣ୍ଡରେ ପ୍ରତିନିଧି କରୁଛି। ଅବଶ୍ୟ ପରମ୍ପରା ବହୁତ କିଛି ପଢିବା ସମ୍ଭବ, କିନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରାଚୀନ ପରମ୍ପରାକୁ ବାଇବଲର ନୂତନ ଜେରୁସାଲେମ ବର୍ଣ୍ଣନା ସହିତ ତୁଳନା କରିବା, ଯେ କି ଏବେ ବି ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ନମୁନା ଉଭା ହୁଏ। ସହରର ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱରେ 3ଟି ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ପ୍ରତିନିଧି କରୁଥିବା ଦ୍ୱାର ଅଛି ବୋଲି ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକ 21-12-13 ମାନେ ସେହି ସହରର 4 ଫାଟକ ଅଛି। ସେଇ 4 ଫାଟକରେ 3 ପ୍ରତିନିଧି ମାନେ ଗୋଷ୍ଠୀର 3 ପ୍ରତିନିଧି କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ ପ୍ରକାଶିତ 21-12-13, ଯାହାକି ଜେରୁସାଲେମ ଇସ୍ରାଏଲର ଶିବିର ଏବଂ ନୂତନ ଜେରୁସାଲେମର ଉଭୟର ବର୍ଣ୍ଣନା ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଲୁସିଫରଙ୍କ ପତନ। ଏଠି ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ କିପରି
ଲୁସିଫରଙ୍କ ପବିତ୍ର ପର୍ବତରୁ ଅପସାରିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଯଦି ଆପଣ ଜିସାୟ 14 ଜିଜିକଲ ପଢିବେ, ସେଠି ଲୁସିଫରଙ୍କର ଯାହାକି ଗର୍ଭକୁ ଆମେ ଦେଖୁ, ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଠାରୁ ଅଧିକ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲା। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେଇ ଯୋଉ ଲୁସିଫରଙ୍କ ପତନ ବିଷୟରେ କି ଏଠି ଆମେ ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା, ଲୁସିଫର ପବିତ୍ର ପର୍ବତକୁ ଅପସାରିତ କରିବି ବୋଲି ସେ ଚାହୁଁଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମେଷ ଶାବକ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ସିୟନ ପର୍ବତରେ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ସେ ଚାହୁଁଥିଲା। ଲୁସିଫରକୁ ଏଦନରୁ ଥିବା କୁହାଯାଏ ମାନବ ଜାତି ମଧ୍ୟ ଥରେ ସେଠାରେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଶୈତାନର ଭାଗ୍ୟର ବିପରୀତରେ। ଶୈତାନର ଭାଗ୍ୟର ବିପରୀତ ମାନେ କଣ? ଶୈତାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ବିନଷ୍ଟ ହେବ, ସେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମାନବ ଜାତି ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇପାରିବେ, ଉପସ୍ଥିତ ହେଇପାରିବେ। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଲୁସିଫର ଥିଲେ, ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ମାନବ ଜାତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ଵାରା, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଯାଇପାରିବେ। ଏହି ଯୋଉ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ପ୍ରଭୁ ନିଜେ କରୁଥିଲେ। ବନ୍ଧୁ, ଯେହେତୁ ସ୍ୱର୍ଗ ବିଜୟୀ ହେବ, କାରଣ ଶୈତାନ ଏବଂ ତାର ଦୂତମାନେ ପତନ ଦ୍ଵାରା ସ୍ୱର୍ଗରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଖାଲି ସ୍ଥାନକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପୂରଣ କରାଯିବ। ମାନେ କଣ? ଯେବେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଦୂତ ସମସ୍ତେ ଭର୍ତ୍ତି ଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ଲୁସିଫରଙ୍କ ମନରେ ଯୋଉ ଗର୍ଭ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଆଉ ସେ ଗର୍ଭ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କ କଥାରେ ଅନେକ ଦୂତ ମାନେ ପଡିଗଲେ, ଆଉ ଅନେକ ଦୂତ ମାନେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ପୃଥିବୀକୁ ଚଢାଗଲେ। ଆଉ ଯୋଉ ଖାଲି ସ୍ଥାନ ଅଛି, ଯୋଉମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବ ବୋଲି ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଏବଂ ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି କେବଳ ସୁସମାଚାର ଯୋଗୁଁ। ପ୍ରକୃତରେ ସୁସମାଚାର ବିଷୟ ବସ୍ତୁ ମୁକ୍ତି, ଯାହାକି ପ୍ରକାଶିତ 4:5 ସିଂହାସନର କକ୍ଷରେ ଏକ ଗ୍ରାଫିକ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଦୂତମାନେ ଚିତ୍କାର କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ଗୀତ ଗାନ କରି କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ସେହି ପୁସ୍ତକ ନେବାକୁ, ଖୋଲିବାକୁ ଓ ସେଥିରୁ ମୁଦ୍ର ଖୋଲିବାକୁ, ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ଅଟ ବୋଲି ସେହି ଦୂତମାନେ ସେହି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ। କାରଣ ତୁମ୍ଭେ ହତ ହୋଇଥିଲ, ମାନେ ତୁମ୍ଭେ ନିଜ ଜୀବନ ଦେଇଥିଲ, ପୁଣି ଆପଣା ରକ୍ତ ଦ୍ଵାରା ସମସ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ, ସମସ୍ତ ଭାଷାବାଦୀ, ସମସ୍ତ ବଂଶ, ସମସ୍ତ ଜାତି ମଧ୍ୟରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଲୋକମାନଙ୍କ କ୍ରୟ କରିଅଛ। ଏହିପରି ପ୍ରକାଶିତ 5:9 ଆମେ ପାଉଛୁ କି ସମସ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ, ସମସ୍ତ ଭାଷାବାଦୀ, ବଂଶୀ, ଜାତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ୍ରୁଶରେ ହତ ହେଲେ, ଆଉ ସେ ରକ୍ତରେ ସେ ଶୈତାନ ହସ୍ତରୁ ସେ କିଣି ନେଲେ। ବନ୍ଧୁ, ଏହା ହଉଛି ସୁସମାଚାର। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ସୁସମାଚାରକୁ, ଏଇ ସୁସମାଚାରକୁ ଯଦି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ଶୈତାନ ଯେପରି ସ୍ୱର୍ଗରୁ ପତନ ହେଲା, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବାର ତାର କିଛି ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ମାତ୍ର ମଣିଷକୁ ଏକ ରାସ୍ତା ଖୋଲାଗଲା। ଯେଉଁ ମଣିଷ ଏଦନରେ ସେଇ ସୁଯୋଗ ହରାଇଥିଲା, ଆଉ ସେହି ମଣିଷକୁ ବା ସେହି ମାନବକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଅଛି। ସମସ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ, ସମସ୍ତ ବଂଶ, ସମସ୍ତ ଜାତି, ସମସ୍ତ ଲୋକ, ଭାଷାବାଦୀ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇ ଯୋଉ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦିଆଯାଉଛି। ଯେହେତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଯୀଶୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ, ଆଉ ମୃତ୍ୟୁରୁ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲେ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକ 14:6 ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହୁଅଛି କି ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ଲୋକ ବାସ କରୁଛନ୍ତି,
ସେମାନଙ୍କୁ ଏହିପରି ଘୋଷଣା କରାଯାଉଛି କି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କର, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ବିଚାର ସମୟ ସହ ନିକଟ। ଯେ କେ ଯେ ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ ଏଇ ପୃଥିବୀକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ସେହି ପ୍ରଭୁକୁ ତମେ ପୂଜା କର ବୋଲି ସମସ୍ତ ଜାତି, ଗୋଷ୍ଠୀ, ଭାଷା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଉଛି, ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଉଛି। ବନ୍ଧୁ, ଏହି ସାବାସ୍କୁ ଦ୍ଵାରା ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କରାଯାଇଥିଲା ଏଦେନରେ, ଆଉ ସେଇ ଯୋଉ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ଥିଲା ପ୍ରାରମ୍ଭ ବା ଏକ ଭୂମି, ଆଉ ସେଇ ଯୋଉ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଆମେ କହୁଛୁ, ମୂଳଦୁଆ, ପରମେଶ୍ୱର ମଣିଷକୁ କିପରି ଆଉ ଥରେ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ, ସେଇ ଉଦ୍ଧାରର ଯୋଜନା ଏଦେନରେ ହିଁ କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେଇ ଯୋଜନାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ତାହେଲେ ବନ୍ଧୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ସେହି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା, ଯେପରିକି ଆମେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଖାଲି ରହିଅଛି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ନିଜକୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିପାରିବା। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ସେହି ସର୍ବଶକ୍ତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ତାହାଙ୍କ ନାମରେ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ହେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସର୍ବଶକ୍ତି ସର୍ବଜ୍ଞାନୀ ପ୍ରେମର ସାଗର ଦୟାମୟ ଅନ୍ତର୍ଜମୀ ଅନୁଗ୍ରହ ପରମ ପିତା, ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ପ୍ରଭୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ପାଠ ଦ୍ଵାରା ସେହି ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀର ମୂଳ ଦୁଆ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲ, ସେହି ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣା ପ୍ରତିଜ୍ଞା ରଖିଲେ ଆଉ ଆପଣା ପୁତ୍ରକୁ ପଠେଇଲେ, ଯେପରିକି ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା, ତାଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପରିତ୍ରାଣ ଲାଭ କରିପାରିବୁ। ପ୍ରଭୁ, ସେଇ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଆଗକୁ ବଢାଇବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତିରେ, ଜ୍ଞାନରେ, ବୁଦ୍ଧିରେ ବଢାଅ, ଆଉ ଶୈତାନ ହସ୍ତରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କର। ଆଉ ପରିଶେଷ ଯେବେ ତୁମେ ତୁମ ସେହି ସହସ୍ରଦୂତଙ୍କ ସହ ଆସିବେ, ସେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏକ ବାସସ୍ଥାନ ଦେବ ବୋଲି ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ମଧୁରମୟ ନାମରେ ଏହି ଛୋଟ ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଛି, ଶୁଣି ଗ୍ରହଣ କର। ଆମେନ୍।